إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا، هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فالرسالة واحدة في جوهرها جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق وبعضهم أنزل عليه كتاب والنص يقول وأنزلنا معهم الكتاب بوصفهم وحدة وبوصف الكتاب وحدة كذلك إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها والميزان مع الكتاب فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة وتصادم المصالح والمنافع ميزانا لا يحابي أحد لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع ولا يحيف على أحد لأن الله رب الجميع هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف ومستخب المنافسة وحب الذات التي تحيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف ومستخب المنافسة وحب الذات فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة ليقوم الناس بالقسط فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله وشريعته لا يهتدي الناس إلى العدل وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب والتعبير بأنزلنا الحديد كالتعبير في موضع آخر بقوله وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج كلاهما يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث فهي منزلة بقدره وتقديره فوق ما فيه هنا من تناسق مع جو الآيات atau مع جو الآية وهو جو تنزيل الكتاب والميزان فكذلك ما خلقه الله من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه أنزل الله الحديد فيه بأس شديد وهو قوة في الحرب والسلم ومنافع للناس وتكاد حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح تجيء في موضعها في السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسوله بالغيب أقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله فهو نصر لمنهجه ودعوته أما الله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر إن الله قوي aziz. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita selesaikan esok pagi biidznillah azza wajal karena ada pembahasan cukup penting
di kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita resapi dan renungkan bersama-sama. Nah, bahagian terakhir dari surah Al-Hadid juga menyimpulkan isi dan kandungan dari surah ini. Dan juga menjelaskan kepada kita hal yang penting atau pokok yang penting dari tujuan Al-Quran diturunkan dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Said Qutb menjelaskan ya, di bawah ayat-ayat tadi, "Farisalatu wahidatun fi jawhariha, ja'a bihar rusul, wa ma'ahumul bayinatu 'alaiha." Jadi risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada intinya, pada hakikatnya satu. Dari mulai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu demi satu mereka membawa risalah yang sama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sebagian rincian ada perbedaan, disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan pertumbuhan umat manusia. Tapi intinya, hakikatnya, risalah yang dibawa setiap nabi dan rasul sama. Semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan dalam kehidupan mereka, mereka merujuk kepada timbangan yang Allah turunkan. Agar manusia dapat hidup harmoni, tidak saling bertentangan, saling bertubrukan satu dengan lainnya, karena perbedaan emosi mereka, kecondongan mereka, dan kepentingan mereka. Wa ma'humul bayinatu 'alaiha. Dan setiap rasul membawa bukti dan argumen yang jelas ya, bersama risalah yang mereka bawa. Artinya bukti argumen yang mereka bawa ini merupakan bukti yang tak terbantahkan. Kata bayinah ya, menunjukkan kepada makna bukti penjelasan argumen yang tak terbantahkan, yang tidak meragukan sedikit pun. Kalau datang keraguan pada sebahagian orang bukan disebabkan karena kebenaran yang tidak jelas, tapi hatinya yang rabun. Sebagaimana mata yang rabun tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Wa mu'adhamuhum ja'a bil mu'jizati al-khawariq. Sebagian besar mereka datang dengan membawa mukjizat yang betul-betul di luar kebiasaan. Jamak dari kharib. Wa ba'dhum unzila alaihi kitab. Sebagian dari mereka ya, diturunkan kepadanya Alkitab. Wa nassu yaqul wa anzalna ma'ahumul kitab biwasfihim wahdah. Dalam nas ini Allah berfirman, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Disebutkan di sini Alkitab hanya satu kitab untuk menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya dengan kitab yang terakhir sebetulnya pada hakikat dan intinya sama. Wa biwasfil kitabi wahdatan kadzalik. Itu dengan melihat bahwa Alkitab merupakan satu kesatuan. Isyaratun ila wahdatir risalati fi jauhariha. Ini sebagai isyarat ya, bahwa seluruh risalah para nabi, para rasul pada intinya merupakan apa? Sama. Wal mizan mal kitab. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menurunkan kitab, Allah juga menambahkan wal mizan. Karena fungsi dari Alkitab di sini sebagai mizan, sebagai neraca, sebagai tolak ukur. Fakullu risalati ja'at lituqirra fil ardi wa fi hayatin nas mizanan thabita tarji'u ilaihil basyariyah. Sesungguhnya seluruh risalah para nabi datang untuk menetapkan, untuk mendirikan di atas muka bumi, di tengah-tengah kehidupan manusia, mizanan thabita, neraca dan tolak ukur yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Tarji'u ilaihil basyariyah, di mana seluruh umat manusia merujuk dan kembali kepadanya. Apapun latar belakang mereka,
ras mereka, suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka, semuanya bersama-sama merujuk kepada neraca dan tolak ukur yang tetap. Litaqwimil a'mal wal ahdathi wal asya'i wal rijal. Litaqwimil a'mal maksudnya untuk menilai amal perbuatan manusia. Begitu pula berbagai macam kejadian, persoalan, begitu pula menilai manusianya. Apakah mereka berada dalam keadaan benar? Apakah mereka dalam keadaan salah? Apakah mereka di jalan yang lurus atau menyimpang? Kalau dikembalikan tolak ukurnya kepada perasaan masing-masing, kepada tradisi budaya. Begitu pula hawa nafsu, niscaya kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan mengalami kehancuran. Tadi terjemahannya litaqwimil a'mal, pada terjemahan tadi disebutkan untuk mengatur amal manusia. Yang benar bukan mengatur, tapi litaqwimil a'mal untuk menilai amal manusia. Nah, tolak ukurnya adalah al-mizan, yaitu timbangan yang Allah turunkan dalam kitab suci. Imam Ali pernah berkata, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Sesungguhnya al-haq dan batil tidak dapat diukur dengan kedudukan dan tolak ukur manusia. Kalau kebenaran diukur dengan manusia, namanya, popularitasnya berbahaya sekali. Tapi Imam Ali mengatakan, i'rifil haq, pelajari al-haq terlebih dahulu. Jadikan dia sebagai tolak ukur. Ta'rifil batil, kamu akan tahu melalui al-haq yang Allah turunkan, mana itu yang hak, mana yang batil. Wa'arifil batila ta'rif ahla. Kamu juga pelajari apa itu al-batil. Kamu akan tahu siapa yang berada dalam kebatilan. Tapi kalau diukur dengan emosi, dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dengan tradisi budaya, maka kebenaran akan menjadi kabur. Jadi litaqwimil a'mali wal ahdathi wal rijal. Dengan risalah yang Allah turunkan bertujuan untuk menilai dan menimbang amal manusia, berbagai macam peristiwa, segala sesuatu, begitu pula manusianya itu sendiri. Apakah dia benar dan salah. Wa tuqima alaihi hayataha fi ma'manin min ittirabil ahwa wa ikhtilafil amzijah. Dan mendirikan kehidupan manusia dalam betul-betul apa? Landasan yang aman. Dari guncangan hawa nafsu, begitu juga dari pertentangan dan perselisihan emosi. Al-mazaj menggambarkan bagaimana kecondongan dan perasaan dia. Jadi bukan dinilai dengan benar, tapi kembali kepada mazaj masing-masing. Jadi dengan timbangan ini akan melindungi manusia dari hawa nafsu yang menimbulkan keguncangan, kegelisahan, keresahan. Begitu juga mazaj yang berbeda-beda. Wa tasadumil masalih wal manafi. Begitu juga terjadinya benturan kemaslahatan dan manfaat yang mengakibatkan akhirnya karena kecondongan untuk berpihak kepada kemaslahatan pribadi atau kelompok atau golongan, kebenaran ditinggalkan. Tapi sebaliknya, seharusnya semua perilaku manusia, begitu pula ada tradisi budaya mereka, emosi mereka dikembalikan kepada timbangan yang hak, yaitu Al-Quran. Termasuk riwayat-riwayat, pendapat-pendapat manusia, begitu juga madhab-madhab dikembalikan kepada al-mizan yang Allah turunkan dalam kitab sucinya. Kemudian, mizanan la yuhabi ahada li'annahu yazinu bil haqqil ilahi lil jami'. Itu timbangan yang tidak sama sekali berpihak kepada seorang pun juga. Dia tidak berpihak kepada satu bangsa, kepada satu golongan, kepada satu madhab atau jenis kelamin. Jadi timbangan yang Allah turunkan tidak berpihak, tidak condong kepada seorang pun juga, karena timbangan ini menimbang dengan al-haq, kebenaran yang pasti yang datang dari Allah untuk semua manusia. Wala yahifu ala ahadin li'annallaha rabbul jami'. Dan Allah tidak akan sama sekali
tidak akan sama sekali berpihak kepada seseorang dengan memojokkan orang lain, dengan mengintimidasi atau katakan menzalimi seseorang. Hafa yahifu ala ahad menggambarkan seorang dalam memberikan keputusan berpihak mengikuti hawa nafsunya, maka akan ada korban yang jatuh. Nah, Al-Quran tidak akan melakukan hal ini karena ini merupakan timbangan yang datang dari Rabbul Alamin untuk hamba-hambanya. Wala yahifu ala ahadin li'anna Allah Rabbul Jami. Allah tidak akan sama sekali artinya berbuat aniaya, menindas seseorang atau satu kaum karena Allah merupakan Tuhan, penguasa, pemilik dan pencipta semuanya. Hadzal mizanul ladzi anzalahu Allahu fir risalah huwa dhamanul wahid lil bashariyah minal awasif waz zalazil wal ittirabat wal khalkhalah allati tahiqu biha fi mu'tarakil ahwa wa muttalibil awatif atau wa muttarabil awatif wa mustakhabil munafasati wa hubbidzat. Dan timbangan ini yang Allah turunkan dalam risalah para nabi, termasuk risalah Nabi kita Muhammad SAW, satu-satunya jaminan bagi umat manusia yang akan melindungi mereka dari badai, dari gempa, dari guncangan, begitu pula dari keretakan pada barisan manusia yang menimpa manusia di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pertarungan hawa nafsu. Di tengah-tengah guncangan perasaan yang menarik ke sana maupun kemari. Wa mustakhabil munafasa dan kebisingan persaingan. Wa hubbidzat, begitu juga dari rasa ego, kecintaan kepada diri sendiri. Fala budda min mizanin thabitin yathubu ilaihil bashar, maka diperlukan di sini adanya timbangan yang tetap di mana manusia merujuk dan kembali kepadanya. Fayajiduna indahu al-haqqa wal-adla wan-nasafata bila muhabah, maka pada timbangan tersebut manusia menjumpai kebenaran, keadilan, dan keinsafan. Kata nasafa, ansafa yunsifu insafan, sudah menjadi bahasa Indonesia itu insaf. Jadi wan-nasafa, nasafa di sini kesadaran, seorang yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bila muhabatin, tanpa ada keberpihakan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat betul-betul menjalankan kehidupan mereka tegak dengan keadilan dan mizan yang Allah berikan kepada mereka. Fabi ghairi hadzal mizanil ilahi tsabiti fi manhajillahi wa syari'ati la yahtadin nasu ilal adli. Maka tanpa timbangan ilahi yang tetap ini dalam manhaj Allah dan syariatnya, tidak mungkin manusia akan mendapatkan petunjuk dan menemukan keadilan yang sejati. Wa in ihtadau ilaihi, kalau seandainya mereka mendapatkan petunjuk mengenai kebenaran dan keadilan, lam yathbut fi aidihim mizanuhu, maka timbangannya tidak akan kokoh di tangan mereka. Begitu ada ancaman, begitu ada kepentingan, keuntungan, walaupun dia tahu kebenaran, tahu keadilan, dia akan berpihak pada keuntungannya. Wa hiya tattalibu fi mahabbil jahalati wal ahwa, dan timbangan yang berasal dari manusia ini, yang bukan datang dari Allah, akan betul-betul guncang dan terombang-ambing di tengah-tengah tiupan angin kebodohan dan hawa nafsu. Sebagaimana bulu yang tertiup oleh badai. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan kami turunkan besi, padanya terdapat kekuatan yang amat dahsyat dan juga manfaat yang amat banyak bagi manusia, bukan hanya untuk kebutuhan perang dan perjuangan, tapi manfaat yang mereka dapatkan dari besi untuk berbagai macam keperluan mereka pada masa-masa damai. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, juga agar Allah Subhanahu wa taala di sini membuktikan, karena Allah Maha tahu. Jadi maksudnya waliya'lamallah, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di sini ala sabil majaz, maksudnya melalui amal mereka yang mereka tampakkan, maka tersingkaplah siapa orang-orang yang membela agama Allah, yang membela Rasulnya bil ghaib. Walaupun
Mereka dalam kehidupan dunia ini di alam nyata, semua kabar yang Allah kabarkan mengenai janji-janji Allah belum terlihat, tapi mereka beriman kepada janji-janji dan kabar-kabar yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Dari mulai ya hari kebangkitan, hari hisab, begitu pula surga dan nerakanya. Walaupun mereka belum menyaksikan semua itu, tapi mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak condong untuk menggunakan kata gaib ini untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kehadirannya tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Nabi Ibrahim ketika dia menyaksikan Venus, bulan dan matahari terbenam, dia mengatakan, saya tidak menyukai yang terbenam dan saya berlepas tangan dari semua ini. Saya hadapkan wajah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa langit dan bumi dengan lurus. Jadi walaupun mata kita tak mampu untuk melihat, tapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran yang paling jelas di alam semesta ini. Karena tanpa kehadiran Allah, langit, bumi dan seluruh isinya akan mengalami keruntuhan. Dan Allah selalu ada di hati orang-orang yang mengingatnya. Jadi bil ghaib di sini, mereka meninggalkan semua yang tidak benar, berpegang pada kebenaran karena iman mereka kepada yang gaib. Maksudnya janji-janji Allah, ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ta'bir ya, wa ta'biru bi anzalna al-hadid kat ta'bir fi mawdi'in akhar. Dan ungkapan dengan menggunakan kami turunkan besi sama dengan ungkapan pada tempat yang lain, yaitu firman Allah, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan kami turunkan bagi kalian dari hewan-hewan ternak 8 ekor yang berpasangan. 8 ekor yang berpasangan. Kilahuma yushiru ila iradatillahi wa taqdiri. Kedua-duanya mengisyaratkan kepada kehendak Allah dan takdirnya fi khalqil asya, pada ciptaan yang menciptakan segala sesuatu, begitu juga berbagai macam peristiwa. Fahiya munzaratun bi qadarihi wa taqdiri. Jadi diturunkan dengan betul-betul takdir Allah Subhanahu wa taala dan perhitungannya. Fauqa ma fihi huna min tanasuqin ma'ajawil ayah, di samping kita menjumpai adanya keselarasan antara ungkapan anzalna al-hadid dengan firman Allah juga anzalna al-kitab wal mizan. Wa huwa jauh tanzil kitab wal mizan, yaitu atmosfer penurunan Alkitab dan mizan. Fakadzalika ma khalaqahu Allahu min syai'in muqaddarun taqdira kitabihi wa mizani. Demikian pula semua yang Allah ciptakan dari segala sesuatu, semua ditentukan ketentuan takdirnya sebagaimana takdir kitab dan timbangannya. Nah, di sini perlu kita mungkin membahas sedikit ya berkaitan dengan ungkapan wa anzalnal hadid. Begitu juga wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kita tahu ada teori ya, yang mengatakan bahwa besi itu bukan berasal dari bumi, tapi bumi dari luar angkasa. Ya, yang jatuh ke bumi ya, mungkin terjadi ini sebelum manusia mungkin menempati bumi ini. Jadi besi tersebut asalnya bukan dari bumi. Oleh karena itu Allah menggunakan firman wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kalau kita bertanya bagaimana firman Allah wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Apakah berarti 8 ekor dari hewan ternak yang berpasangan juga diturunkan dari langit? Kita semua tahu, dan ini diperkuat oleh penemuan manusia dalam teori Big Bang mereka, bahwa langit bumi sebagai firman Allah merupakan satu kesatuan. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwasannya langit dan bumi, ya, galaksi-galaksi yang ada pada saat ini, dan alam semesta yang terus berkembang tadinya merupakan satu kesatuan.
Kemudian kami pecahnya. Kami pecahkan ya, hingga melahirkan galaksi dengan bintang-bintangnya, bintang dengan planetnya. Dan masih terus berkembang sebagaimana yang digambarkan Allah dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa alam semesta terus berkembang. Berarti tadinya merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa besi berasal dari luar angkasa, bukan berasal dari bumi, ini juga menunjukkan pemahaman yang kontradiktif dengan apa-apa yang diterangkan Allah Ta'ala. Kalau memang tadinya merupakan satu kesatuan, lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sediakan di bumi ini berbagai macam kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan pangan mereka, kebutuhan sandang mereka, juga termasuk besi dan berbagai macam hasil tambang seperti nikelnya, timahnya, emasnya, perak, dan lain-lain sebagainya. Allah telah sediakan dan perhitungkan bagi manusia dengan takdir yang sempurna. Lalu kita bertanya, lalu kenapa Allah gunakan kata anzalna? Anzalna. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Begitu juga wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ungkapan semacam ini sebetulnya menjelaskan karunia dan anugerah Allah. Allah yang menganugerahkan karunia-Nya untuk kita semua, ya, dengan adanya Alkitab sebagai tolok ukur neraca untuk menimbang amal kita. Bukan melihat kaya miskin, bukan melihat berkedudukan tinggi atau lemah, tampan atau cantik, tapi setiap perbuatan manusia ditimbang dengan kitab Allah. Dan ini yang telah dilakukan dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang menurut tradisi jahiliyah menempatkan Bilal, Salman dengan para pemuka Quraisy. Ini merupakan timbangan yang tidak benar. Ini merupakan kezaliman menurut mereka. Tapi Islam justru menggunakan timbangan yang lebih indah, yang tetap melihat manusia menilai amal mereka bukan dari latar belakang mereka, yang bukan merupakan milik mereka, bukan usaha mereka, tapi dari amal yang mereka lakukan. Jadi kitab ini merupakan anugerah yang amat besar. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Begitu juga qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini merupakan karunia Allah yang tak terhingga yang Allah limpahkan buat kita. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, yang menjelaskan bahwa ini kitab yang langsung diturunkan dan diajarkan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Begitu juga wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, juga menjelaskan karunia Allah bagi kita yang menyediakan 8 ekor hewan ternak sebagai karunia bagi kita untuk kebutuhan kita. Baik untuk kita makan, kita tunggangi, juga kita ambil susunya, bahkan kita ambil kulit dan bulunya, sampai pada kotorannya pun bermanfaat bagi kita semua. Tidak seperti manusia yang dimuliakan Allah sebagai khalifahnya. Allah berikan dia rizki, karunia, tapi dia bersikap sombong, hingga bukan hanya tidak membawa manfaat, bahkan menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Jadi ungkapan wa anzalna di sini, ya, kita tidak condong untuk mengikuti teori yang mengatakan besi berasal dari luar angkasa, karena bumi ini bersama seluruh planet, bersama bintang-bintangnya tadinya merupakan satu kesatuan. Kemudian anzalallahu al-hadida fihi ba'sun syadidun wa huwa quwwatun fil harbi wassilmi. Allah turunkan besi, padanya terdapat kekuatan baik pada masa perang maupun pada masa damai. Wa manafi'u linnas, dan manfaat yang amat banyak untuk umat manusia, untuk peralatan pertanian mereka. Begitu juga untuk kebutuhan-kebutuhan mereka di dapur memasak, bukankah mereka menggunakan besi? Wa takadu hadaratul basyaril qa'imah. Takadu hadaratul basyariyah wa takadu hadaratul basyari al-qa'imatul an
taqumu al-hadid. Kenapa dikatakan bahwa peradaban manusia yang sedang berlangsung pada saat ini benar-benar amat tergantung kepada besi. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, juga agar Allah membuktikan di sini melalui apa yang ditampilkan oleh perbuatan manusia, walaupun Allah Maha tahu sebelum mereka lakukan, karena ilmu Allah menyingkap segala sesuatu. Siapa di antara mereka yang betul-betul membela Allah Rasulnya bil ghaib, membela dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan pembelaan, tapi membela manhaj hidup yang Allah turunkan, membela agama Allah yang manfaatnya kembali kepada mereka, juga membela mendukung Rasulnya bil ghaib. Wahia isyaratun ilal jihadi bisilah, ini merupakan isyarat kepada al-jihad dengan senjata. Taji'u fi mawdi'iha fi surati allati tatahaddatsu an badlin nafsi wal mal. Ini terdapat ya pada tempatnya dalam surah Al-Hadid yang berbicara mengenai seruan untuk mempersembahkan jiwa, demikian pula harta. Walamma tahaddatsa 'anil ladzina yansuruna Allah wa rasulahu bil ghaib. Setelah Allah berbicara mengenai orang-orang yang membela Allah Rasulnya bil ghaib, aqaba ala hadza bi idahi ma'na nasrihim lillahi wa rusulih. Allah mengulas ya, di samping ini menjelaskan arti pembelaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Fahuwa nasrun liman hajihi wa da'wati. Maksudnya membela manhajnya dan dakwahnya. Amma Allahu subhanahu fala yahtaju minhum ila nasr. Adapun Allah enggak butuh sama sekali kepada dukungan dan bantuan mereka. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Walamman taha minta. Mungkin cukup sampai di sini. Jadi kita bisa melihat bahwasanya kitab Allah bukan hanya sekedar untuk dibaca, dihafal, diperlombakan, tapi tujuannya untuk menegakkan, menetapkan di tengah-tengah kita neraca yang mengatur, menilai seluruh kehidupan manusia, demikian pula manusianya. Tapi ternyata kebanyakan manusia enggan untuk menerima hal ini karena mereka merasa dirugikan kalau mereka disamakan dengan orang-orang yang mereka anggap rendah, kecil, tak berarti. Padahal di mata Allah mereka adalah hamba-hambanya. Allah menguji sebagian dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan ketampanan, kecantikan, bukan untuk membanggakan diri mereka atas yang lain, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan yang mengalami kekurangan diuji oleh Allah dengan ujian yang menunjukkan kesabaran mereka. Wallahu a'lam. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama ini kan kemarin minggu kemarin dijelaskan tentang sentuhan-sentuhan menurut Said Qutb di dalam tafsirnya tentang surat Al-Hadid ini. Ada sentuhan yang pertama sampai sentuhan yang keempat. Kemudian ayat ini muncul dengan laqad arsalna rusulana bil bayyinati dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustadz, apakah ayat ini masuk di sentuhan yang keempat, ataukah ini merupakan bagian istinaf yang memberikan penjelasan tentang bahwa rahmat Allah dan juga undang-undangnya selalu terkait dengan manusia. Periodisasi manusia dari sejak awal sampai akhir selalu terikat dengan undang-undang Allah. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, itu di dalam terjemahan Fizilal yang kemarin dibacakan, itu ada penjelasan yang sedikit agak membingungkan Ustadz. Kalau dijelaskan di sini kan tentang kata wujud, menurut terjemahan disebutnya alam nyata. Seperti wal hayatud dunya hina tuqasu bimaqayisiha hiya wa tuzanu bimawaziniha tabdu fil aini wa fil hissi amran aziman hailan walakinnaha hina tuqasu bimaqayisil wujud. Nah, kata al wujud di sini maknanya apa Ustadz? Karena di dalam terjemahan agak sedikit rancu, agak sedikit ambigu antara alam nyata dengan alam dunia.
Padahal kata wujud ini semuanya kan berkaitan dengan alam nyata, dengan alam dunia. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita renungkan surah Al-Hadid dari permulaan yang diawali dengan mentasbihkan atau menjelaskan bagaimana seluruh keberadaan di langit maupun di bumi. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengakuinya bahwa Allah raja di raja yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menjelaskan bahwa dialah yang awal, tanpa ada keberadaan sebelumnya. Dan dia juga yang akhir, di mana segala sesuatu kembali kepadanya. Dan dia juga merupakan eksistensi yang paling jelas keberadaannya. Dalam waktu yang sama, indera kita yang tak terbatas tak mampu untuk melihatnya. Tapi dia maha mengetahui segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana dia yang menciptakan langit bumi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dari arasy kebesaran keagungan. Artinya dialah satu-satunya penguasa yang memiliki otoritas pada seluruh kerajaan langit dan bumi. Sedangkan keberadaan kita di bumi sebagai khalifah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita amanat, kebebasan dan pilihan untuk mengatur. Kalau kita beriman, pasti kita akan mengimani, menghormati otoritas Allah sebagai satu-satunya pemerintah penguasa. Ketundukan kepatuhan kita kepada kita itu merupakan satu keharusan yang diharuskan oleh iman kita. Kalau kita hanya menerima dengan lisan dan hati kita, tapi tidak diiringi dengan sikap yang penuh ketundukan kepada Allah, berarti kita mengingkari apa-apa yang kita tahu. Dan menggambarkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Yang mengetahui apa yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang juga turun dari langit dan yang naik ke langit. Dan dia selalu menyertai kita, bersama kita, dimanapun kita berada dengan ilmunya, pengawasannya, juga rahmat dan kasihnya. Lalu Allah kembali menjelaskan bahwa dialah satu-satunya penguasa pemilik alam raya langit dan buminya, dan segala sesuatu kelak akan dikembalikan kepadanya. Dia yang menyisipkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui apa yang menjadi rahasia yang tersembunyi dalam dada kita. Lalu seruan aminu billah wa rasulih. Ayat demi ayat yang diterangkan Allah dalam surah ini, kalau kita perhatikan bersama-sama dengan penutup dari surah ini. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Menggunakan lam taukid. Ini sebetulnya merupakan ulasan yang mengulas apa-apa yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Demikian pula sentuhan-sentuhan yang terbagi kepada 4 bahagian. Kalau kita perhatikan penutup dari surah ini yang menerangkan bahwa sesungguhnya kami mengutus rasul-rasul kami dengan membawa Alkitab dan mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Kami telah menurunkan, telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kami turunkan bagi mereka Alkitab wal mizan. Nah, semua ini ya dijelaskan oleh Allah tujuannya dengan tegas ya. Arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Liyaquman nasu bil qist. Jadi bimbingan petunjuk Allah, Alkitab dan kandungannya, para rasul diutus oleh Allah seluruhnya membimbing manusia untuk hidup di atas muka bumi dengan penuh keadilan dengan cara kita merujuk kepada kitab dan raja yang Allah berikan kepada kita. Jadi semua keterangan yang terdapat dalam suratul Hadid, bahkan yang terdapat juga dalam surah-surah yang lain, dijelaskan melalui ayat ini. Tujuan manusia, tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini
Sebetulnya manfaatnya kembali kepada umat manusia agar mereka hidup dalam suasana yang penuh keharmonian dan keadilan. Tapi ternyata kita kaum muslimin justru paling jauh dari hal tersebut. Di mana neraca dan timbangan yang kita pergunakan saat ini, timbangan yang berubah-ubah. Yang membuat kita umat Islam terombang-ambing di tengah-tengah berbagai macam tiupan angin jahiliyah maupun kebodohan. Jadi saat ini kita umat Islam sebetulnya belum mengikuti petunjuk Allah dan melaksanakannya. Jadi seolah-olah kehidupan manusia ini demikian pula mengajak mereka kembali kepada kitab Allah untuk menciptakan suasana yang harmoni, menegakkan keadilan, itu bukan merupakan tujuan dari agama. Seperti yang kita jumpai pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh para tokoh, para ulama di Saudi Arabia, yang menyaksikan kezaliman merajalela di negeri mereka sendiri. Begitu juga yang berlangsung di Gaza, di mana-mana tempat. Mereka bahkan menghalang-halangi umat untuk memberikan dukungan, tapi mereka mengajak kita untuk melakukan jihad sunnah, memperhatikan amal kita untuk tidak sesuai dengan bid'ah. Keterlibatan kita di tengah-tengah arena kehidupan untuk kemanusiaan justru diambil alih oleh orang-orang di luar Islam. Kita saksikan negara-negara yang maju, bagaimana mereka menegakkan keadilan, mereka melindungi hak-hak asasi manusia tanpa melihat kaya atau miskin, melihat yang berkedudukan ataupun rendah. Ini yang hilang dari kehidupan kita, inti dan tujuan dari ajaran dan risalah yang dibawa oleh para nabi, itu liyaquman nasu bil qist. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah kalau kita baca, kana nasu ummatan wahidatan. Di sini ada majas yang dibuang, fakhtalafu. Kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Ini ungkapannya ya, menunjukkan kepada makna yang sama yang diungkapkan dalam suratul Hadid. Jadi bahagian terakhir di sini kalau kita perhatikan ya, sebetulnya merupakan ulasan, keterangan yang menjelaskan hal yang penting berkaitan dengan risalah para nabi. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan berpuasa, diperintahkan kita berzakat, diperintahkan juga berhaji. Ini semua bukan tujuan, ini merupakan sarana yang mengingatkan kepada kita hakikat yang amat penting. Sholat yang membuat kita selalu berkomunikasi dengan Allah dan menyadari kedudukan kita dan peran kita di atas muka bumi. Begitu juga zakat merupakan bentuk kepedulian kita. Puasa untuk mengendalikan nafsu kita agar tidak menimbulkan kerusakan. Begitu juga berhaji ke tanah suci, di mana seluruh umat manusia diundang untuk mengingatkan persaudaraan di antara umat manusia walaupun mereka berbeda-beda warna kulit mereka, bahasa mereka, ras mereka, tapi sebagaimana seruan Rasul pada Hajjatul Wada, ya ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajami ala arabi illa bittaqwa. Jadi kalau kita lihat penutup dari surah ini sebetulnya memberikan kesimpulan, penjelasan kepada kita dan penegasan akan maksud dari ayat-ayat dan risalah yang Allah turunkan kepada para nabi. Menjelaskan kepada kita semua itu, baik itu bimbingan ibadah ritualnya maupun aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita adalah untuk menegakkan kehidupan yang penuh keadilan di bawah neraca dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kitab Allah dan timbangan yang Allah turunkan, dialah sebagai tolak ukur untuk mengukur dan menilai amal manusia, begitu juga manusianya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah jelaskan penilaian Allah terhadap manusia bukan karena latar belakang nasabnya, sukunya, warna kulitnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Adapun berkaitan dengan yang kedua tadi, ucapan Sayyid Qutb. Kalau seandainya ya, katakan sesuatu diukur dengan maqais al-hayatid dunya, kita melihat
kehidupan dunia itu ya begitu menyilaukan, begitu besar di hadapan kita, maka manusia juga dinilai dengan hal-hal seperti itu. Di mana yang mulia, yang berkedudukan, yang berharta, yang memiliki kemegahan dalam hidup, ya, sedangkan yang hina adalah mereka-mereka yang papa, yang tidak memiliki sesuatu. Tapi kalau seandainya diukur dengan maqaisil wujud, sebetulnya kata wujud di sini bukan hanya menjelaskan keberadaan semata, tapi kalau seandainya diukur, dinilai dengan hakikat dari wujud yang sebenarnya. Seperti firman Allah, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Di sini manusia melihat kehidupan dunia ya begitu mempesona, mereka memperebutkannya, berkelahi, berperang untuk memperebutkan kehidupan dunia. Sebetulnya yang mereka perebutkan adalah hal yang sepele, yang tidak berarti dan ilusi. Tapi karena mereka melihat dengan maqaisil hayatid dunia ini, mereka lihat besar. Tapi kalau seandainya diukur dengan hakikat yang sebenarnya, dari keberadaan yang sejati, bukan keberadaan yang bersifat ilusi, kehidupan dunia tidak berarti apa-apa. Dia merupakan fata morgana dan ilusi yang kemudian berlalu, sedangkan manusia yang mengejarnya merupakan manusia yang tertipu dan terpedaya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jadi kata hakikat wujud di sini ya, bimaqaisil wujud maksudnya dengan hakikat ya, realitas yang sebenarnya, di mana kehidupan dunia bukan merupakan sesuatu keberadaan yang berarti, tapi kehidupan akhirat yang akan menentukan keselamatan, kebahagiaan manusia dan kehidupan yang sebenarnya, itulah yang merupakan tolok ukur yang sebenarnya yang seharusnya mendapatkan perhatian kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Begitu juga ya kalau kita perhatikan bersama-sama dari ungkapan yang saya itu tadi ungkapkan memang perlu ada tambahan penjelasan sebetulnya. Mestinya dikatakan bimaqaisil wujud al-haqiqi. Karena kalau hanya keberadaan aja, kita tahu bahwa keberadaan kehidupan dunia juga merupakan hal yang berada. Tapi berbeda dengan keberadaan kehidupan akhirat. Di mana Allah jadikan kehidupan surga bagi orang yang beriman, bagikan luas langit dan bumi. Masa kita korbankan akhirat yang kekal abadi dengan kehidupan yang singkat, yang bersifat ilusi. Jadi memang ini menimbulkan pemahaman yang ambigu seperti tadi yang Ahmad disebutkan. Hamzah mau namakan enggak? Sekarang sudah pukul berapa? Sudah pukul 6.58. Masih ada 2 menit lagi nih. Ada yang mengajukan pertanyaan? Nah kalau nggak ada, kita tutup aja cuma dengan kesimpulan. Kalau kita bersama-sama melihat diri kita tanpa melihat orang lain, sudahkah kita menjadikan kitab Allah sebagai mizan hidup kita? Karena walaupun kita belajar dengan meluas, yang menyedihkan ternyata di arena kehidupan nyata, kita tidak melibatkan kitab Allah sebagai mizan dalam kehidupan kita. Kita menilai manusia dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, sikap kita kalau menghadapi ahlud dunia, sikap yang begitu mengagungkan. Yang begitu apa? Terpesona. Tapi kalau menghadapi orang-orang kecil di hadapan kita, bahkan kalau ada orang kecil bertanya, majukan pertanyaan, kita tahu bahwa pertanyaan ini ya, merupakan bentuk harapan kita menyampaikan yang benar, tapi menyinggung seseorang yang kita anggap apa? Merupakan orang yang cukup mulia di hati kita. Kita berusaha untuk memberikan penafsiran yang bersifat ambigu, tidak memberikan hak ya, orang yang tidak punya ini, yang tidak berarti di hadapan orang-orang yang berhak. Ya walaupun demikian begini, kita juga harus memaklumi, harus ini. Beda dengan Rasulullah SAW, sikapnya ketika dia bersikap dalam menegakkan keadilan. Sebagai contoh, ketika satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan Bilal dan Ammar bin Yasir mengatakan bahwa pedang Allah belum menyelesaikan musuh-musuhnya. Pada saat itu dia melihat Abu Sufyan lewat.
Abu Bakar menghentak mereka. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menegur Abu Bakar. Karena Abu Bakar sahabat dekatnya, juga mertuanya. Kamu telah menyakiti perasaan Ammar. Demikian pula Salman, kalau tidak salah Salman itu bilang. Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk minta maaf kepada mereka. Artinya dua orang ini walaupun orang-orang dari kalangan biasa, tidak mungkin dapat dibandingkan, tidak mungkin Abu Sufyan dapat dibandingkan dengan keduanya. Jadi bagaimana kita lihat Rasulullah menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sampai dia memandangkan ucapan yang amat betul-betul menakjubkan. Ketika seorang wanita Bani Makhzum mencuri sebuah kalung, lalu kaumnya meminta agar tidak dijalankan hukuman dan mereka siap untuk memberikan ganti rugi bahkan yang lebih besar. Rasulullah marah dengan besar mengatakan bahwa kalian ternyata masih belum meninggalkan sisa-sisa jahiliyah. Kalau orang besar berbuat kesalahan, kalian lindungi, kalian bela. Tapi kalau orang kecil berbuat kesalahan, kalian hukum dengan seberat-beratnya. Demi yang jiwaku di tangannya, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku tak akan ragu-ragu untuk memotong tangannya. Putrinya yang begitu mulia, yang dijaga Allah kesuciannya, dijadikan sebagai perumpamaan. Artinya, di hadapan kebenaran tidak ada satu pun orang yang memiliki hak istimewa. Nah, ini yang patut untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kenapa kita kalau sudah mulai condong kepada mazhab tertentu, condong kepada kelompok tertentu, kita selalu dalam menilai itu menjadikan kelompok kita, golongan kita, mazhab kita sebagai tolak ukur. Kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda, wah ini golongannya lain sama kita nih. Mulai fitnah sana, fitnah sini. Ini yang membuat kita mundur. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita murnikan hati kita teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan yang hak itu hak walaupun merugikan kita. Yang batil itu batil walaupun dia menyenangkan kita. Kita katakan itu batil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita. Dan ana mengatakan wala ubarri'u nafsi min dzalik. Kita juga enggak membersihkan diri kita dari kesalahan tersebut. Tapi dengan kebersamaan kita ini mudah-mudahan kita bisa mengutamakan yang hak di atas segala-galanya. Wallahu a'lam. Fadhal Habib. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Rabb. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Amin ya Rabb. Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. ما هل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا تقيع علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.